Iranian Heritage Day at the Royal Ontario Museum on behalf of the Government of Canada. Your committee, thank you so much. Because it was really interesting how Ram was talking about our country. اون عروسته. It's a very important event in our community. I've been in this country, or I had the pleasure to live in this country in the past 28 years. Years ago, such a thing was impossible. I never thought one day in Canada we'll have a celebration of the Persian culture, one of the most ancient culture in human history in this country. So Ram Museum has done an amazing job recognizing the importance of this culture. Eshare is a fragment of Sashar Zarif Dance Theater's next production in the fall of 2012. The internationally acclaimed Muqam master Alim Qasimov and his ensemble, together with Sashar Zarif, will premiere the result of 8 years of research and collaboration with Piruz Yousefian and Alim Qasimov. از داستان عشقشو رنگیز ماست شمعی از داستان عشقشو رنگیز ماست این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند در دسامبر 1981 که برای ادامه تحصیل در رشته هنر و مرمت به دانشگاه تورنتو مراجعه کردم، با خانم دکتر لیزا گولنبرگ، استاد بخش خاورمیانه و دروس معماری آشنا شدم. دفتر ایشان در طبقه سوم موزه در بخش آسیای میانه قرار داشت. وی پس از اینکه اطلاع یافت در اصفهان در رشته کارشناسی ارشد مرمت تحصیل کردم، پیشنهاد نمود تا از یک کتیبه خرد شده ایرانی بازدید نمایم و سوال کرد که آیا می توانم آن را مرمت کرده و به حالت اولیه برگردانم؟ جواب مثبت من که سعی خودم را خواهم کرد باعث تعجب وی شد، چون هیچ یک از مرمتگران موزه سالها حاضر به تعمیر این کتیبه نشده بودند. چند روز بعد در یک کارگاه ساکت و آرام مدتی به جعبه‌های پر از خرده کاشی نگاه کردم و با دیدن این کاشی‌های ممتاز که کار هنرمندان اصفهان بود،
در خود شور و شوقی یافتم و با علاقه‌مندی فوق‌العاده و نیروی وصف نشدنی بدون احساس خستگی به کار مشغول شدم. هر روز کار پیشرفت بیشتری داشت و چشم من به فرم‌ها و قطعات شکسته بهتر آشنا می‌شد و تکه‌ها را به هم وصل می‌کردم. یک نفر از چه دلتنگ شدی، دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خورشید، کودک پس فردا، کفتر آن هفته. یک نفر دلتنگم، یک نفر میخواند
we are confident enough that we're going to do another concert in September. It's going to be based on contemporary Persian poetry. You can find all the information on our website at www.icot.ca. We're a new organization, so we need a lot of help, especially from the Iranian community, whether it be financial or any other means of assistance would be great. Anyways, thank you very much, and hope to see you in our next concert in September. Thank you. I'm going to ask the organizing committee, whoever they're here, please, just come up here. Bringing all those people here and finding them at the ROM. I was actually lost. I know you guys might be lost too. Come up here, please. از organizing committee Iranian Heritage Day و گروه تورنتو ایرانیانز کامیونیتی گروپ، هر کسی که تشریف دارن مرحمت بفرمایید تشریف بیاریم بالا. به هر نحوی که کمک کردیم به این برنامه من خیلی ممنون هستم از دوستان. این کار یک نفر نبوده واقعا، با including والنتیرها، including هنرمندا در قسمت‌های مختلف و ارگانایزینگ کامیتی 130 نفر زحمت کشیدن. امیدوارم جامعه ایرانی قدر این زحمات دوستان رو بدونم و برای سال آینده جوین بشن به این جریان. خیلی خیلی ممنون. جناب محمد شیخ الاسلامی President of Toronto Iranians Community Group. Mr. Suhail Hashemi, our logistic coordinator. Mr. Mehdi Rezania, he was the music director. He did a great job today. Everybody's happy with his job. Thank you, Mehdi. Aida Azarakhsh is our volunteer coordinator. She did manage 60 people today. Thank you. Miss Mari Faghani, for sure everybody knows. I heard that she cried today. Am I right? Okay. And Miss Mujgan Sharifi, she was our program director. Every single program that you saw today in both stages, she actually put them together, worked with all directors and brought it to life. Thank you, Mujgan. Ms. Shahzad Quaim is our kids coordinator, kids zone coordinator. Thank you so much, Shahzad. Appreciate it. All kids with a painting on their face, definitely was your job. Ms. Ladan Lotfi is our dance coordinator, dance director. Thank you so much. We had so many artists who danced today in both stages, and she did manage it in the past 4.5 months. And you know, working with artists are not that easy. I know. It's too hard, and all of them know, even artists know that, because when I talk to them, they say, hey, you serious? You do deal with these people? I said, yes, I do, and I love it. Thank you so much to everyone. And Mr. Aydin Nabovati, in past 5 days, he was close to me. We were working all together for everything, for arranging the media. We had 6 paid film recorders in the whole ROM, and the DVD is coming out. We had the last DVD for last year. Actually, it's online in YouTube. If you type Iranian Heritage Day and type Toronto, 1.5 hour HD movie will comes up. And we have the DVD. If someone wants to buy the last year's event, they can send an email. We can send it to you guys with really cheap price. Okay? This is your committee. Thank you so much. I have to thank every single dancers and musicians who helped, and we're here today on both the stages and also different areas in the ROM. Thank you. Really, really appreciate it. See you guys next year on May. And thank you so much for coming. I thought I already said that 5 times. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. And thanks very much from Mr. Behnam Esfanijad, who arranged all these. سال قبل 2011 در می 14 این برنامه رو داشتیم، 14 می. امسال سال 2012 در تاریخ 26 می. برنامه ما شده یک حالت اقماری، سال به سال در می هست، ولی یه هفته 2 هفته این برنامه میچرخه. امیدواریم که سال آینده هم در می 2013 بتونیم ایرانیان مشتاق رو که امروز من یه مقداری به فرهنگ و
کالچر ایرانی افتخار کردم، بی اندازه افتخار کردم که دیدم تک تک اشخاصی که اینجا بودن با متانت تمام تک تک برنامه‌ها رو نشسته بودن و دوستان خوشبختانه یا متاسفانه مدت 5 ساعت رو صندلی‌ها تکونم نخوردن و حتی غذا نتونستن برام بخورن. اینقدر علاقه به هنری که براشون ارائه میشد داشتن. دوستانی که در کنار من می‌بینین که بدون یعنی قسمتی از کمیته ما هستن، این گروه 4 نفر هستیم الان. خانم آیدا آذرخش یکی از مسئولین قسمت والنتیرها هستند. خانم مژگان شریفی بسیار بسیار کمک کردن امروز، نه اینکه دوستان دیگه نکردن، همه بسیار عالی کار کردن. خانم مژگان شریفی پروگرام کوردینیتور برنامه ما بودن و جناب آیدین نبوتی میدیا کوردینیتور. امیدوار هستم افرادی که این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند بتونن برای سال آینده به ما کمک بیشتری برسونن و برنامه رو به وجه احسن در موزه سلطنتی آنتریو به انجام بذاریم. از همین الان دارم میگم می 2013 برنامه در موزه آنتریو خواهد بود و دوستان رو به خدا میسپارم. خیلی خیلی ممنون. برنامه واقعا عالی بود، من که لذت بردم. واقعا افتخار میکنم به ایرانیایی که اینجا فرهنگ مملکتمون رو نشون میدن به بقیه دنیا. واقعا لذت بردم، خیلی عالی بود. مرسی. سلام، آیدا هستم، والنتیر کوردینیتور بودم امروز. خیلی میخوام از تک تک والنتیرایی که اومده بودن تشکر کنم. واقعا بدون اونا امکان پذیر نبود که ما برنامه رو بچرخونیم و اینکه از بازدیدکنندگان تشکر کنم که واقعا اومدن استقبال کردن. اینجا واقعا شلوغ شد و امیدواریم که سال دیگه ببینیمتون. حالا بستگی داره که شما از چه نظر برنامه ها رو بخواید قضاوت بکنید. مجموعه‌ای از هنرها و کارهای مربوط به فرهنگ و هنر باستانی ایران نشون دادنش در موزه رویال اونتاریو از سوی کمیونیتی جوان ایرانی کانادایی خیلی کار مهمیه و البته خب سال به سال باید همه کمک کنن تا رشد بکنه و جنبه‌های جدیدی بهش اضافه بشه و خیلی زیبایی‌های دیگری هست در فرهنگ و هنر باستانی ما که اینجا برای هم کانادایی‌های غیر ایرانی و هم برای نسل جوان و نوجوان و کودکان ما نمایش داده بشه. منم امروز پروگرام کوردینیتور بودم. برنامه‌مون خیلی خوب بود، خیلی زیاد بود، تعداد زیادی برنامه بود و منم 2 تا والنتیر خیلی خوب به من کمک کردن. یکیش نیکا بود و یکی هم آقای سم تفرشی که خیلی واقعا خیلی زحمت کشیدن. برنامه به خوبی انجام شد و ایشالله سال دیگه شما رو همینجا ببینیم. This is a wonderful program. It's been a great day. Everyone's enjoying it and great way to show Iranian heritage in Toronto. من فقط بگم خیلی خوشحالم که نقش خیلی کوچیک داشتم تو این برنامه بزرگ. همه چی خیلی عالی بود و من باید تشکر کنم از کل تیم ارگانایزر و مردمی که اومدن. خیلی فکر می‌کنم برنامه موفقی بود و با امید می 2013. متشکرم. واقعا خیلی جالب بود و زحمتایی که کشیده بودن رو میشد دید. همه ایرانی‌ها یه جا جمع شده بودن، انگار ما دوباره تو ایران بودیم. خیلی احساس خوبی داشتیم. مرسی از زحمتاتون. ماریه فغانی هستم. با سلام به تمام کسانی که امروز اومدن ما رو ساپورت کردن. روز میراث فرهنگی ایران بود، بسیار با شکوه و زیبا برگزار شد و برنامه‌ها همه خیلی عالی. تمام هنرمندان همه زحمت کشیدن. من به نوبه خودم از همه متشکرم، از برگزار کنندگان این برنامه ممنونم. I really liked the performance and it was really cool. محمد شیخ الاسلامی هستم. منم یکی از داوطلبان این برنامه. خیلی تشکر میکنم از کلیه بازدیدکنندگان که تشریف آوردن اینجا و ما رو حمایت کردن. از میدیا خیلی میخوام تشکر بکنم که واقعا باعث ترویج این برنامه شدن، بسیار تاثیر مثبت داشتن. از تیم برگزار کننده این برنامه خیلی تشکر میکنم که واقعا با
وقت فراوانی گذاشتن، با جون و دل کار کردن و این یک تاثیر خیلی مثبت رو تک تک ما داشتش. مخصوصا میخوام از خانم فغانه تشکر کنم که واقعا مثل یک مادر مهربون بالا سر ما بودن و کمک میکردن و دلداری میدادن موقعی که خسته بودیم و بسیار ازشون سپاسگزار هستیم. میخواستم فقط تشکر کنم به خاطر برنامه قشنگ ایرانیان هریتیج دی. همه قسمت‌ها واقعا قشنگ بود. خیلی ممنون از زحماتی که کشیدن همه والنتیرها و همه اجرا کنندگان برنامه. خیلی ممنون. امیدوارم که بیشتر این برنامه‌ها بازم تکرار بشه. من شهرزاد کرایم هستم، کوردینیتور قسمت بچه‌ها. خیلی تشکر میکنم از کسایی که تشریف آوردن، خیلی حمایتمون کردن و از اشتیاق اونا خستگی ما در شد و خیلی ایده های جدیدتری گرفتیم واسه سال دیگه که با برنامه‌های جدیدتر و دیگه سرگرمی‌های بیشتری در خدمت مردم باشیم. با سپاس از همتون. با تجربه‌ای که ما در دالاس داریم و اونجا هم از این اتفاقات زیاد میفته، میتونم بهتون تبریک بگم خدمت هموطنان عزیزم که در کانادا زندگی میکنن. واقعا دستتون درد نکنه. بسیار بسیار برنامه ارگانایز شده سر ساعت اجرا بشه و مهمانایی هم که دعوت کرده بودین از وزیر امیگریشن بسیار بسیار ایمپرسیو بود و برنامه بسیار منظم بود. واقعا لذت میبرم. بهتون تبریک میگم. دست تمام کسانی که در این مورد زحمت کشیدن یک همچین برنامه بزرگی رو به این خوبی اجرا کردین درد نکنه. خیلی خوشحالم که امروز تونستیم دومین ایرانیان هریتیج دی رو، روز میراث فرهنگی ایران رو به پایان ببریم با همکاری تیم بزرگ ایرانیان هریتیج، مهدی، بهنام، محمد و همه هنرمندا و والنتیرها. چیزی که من تجربه خوبی که داشتم امروز این بود که واقعا همه با هم همکاری خیلی خوبی داشتن و هر کس هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد برای اینکه امروز به خوبی برگزار بشه و خیلی خوشحالم که این همه هنرمندای خوب ما توی شهرمون داریم که توی همچین ایونتی و توی همچین روزی و توی موزه بین المللی رام که یکی از بزرگترین موزه های کانادا هست تونستیم که ما فرهنگ ایرانی رو، رقص و موسیقی و نقاشی و جنبه های دیگر هنرمون رو به نمایش بذاریم و واقعا از همکاری همه متشکرم و خیلی خوشحالم. I liked it because it was really interesting how Ram was talking about our country and how Canada was like, even though through all the political issues we were still celebrating our country in Canada. Yeah. من هم خیلی خوشحالم که این برنامه با موفقیت انجام شد. ما تونستیم از تجربه های سال گذشته هم استفاده کنیم و تا اونجایی که اجازه داشتیم اونها رو بهتر کنیم. به هر حال نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که رام برای اجرای موسیقی و رقص درست نشده و بسیار زیاد محدودیت داره از نظر صدایی، از نظر داشتن وسایل برقی که نیاز هست. ولی خب ما با همه این شرایط سعی کردیم به بهترین وجهی که میتونیم این هنرمندها رو از هنرشون استفاده کنیم و این هنر ایرانی رو تا اونجایی که ممکن هست نشون بدیم. حتما این کار مشکلاتی داشته، کوتاهی‌هایی داشته. امیدواریم که اینها رو بهتر و بهتر کنیم. اگر فرصت دیگه‌ای بود که این برنامه رو اجرا کنیم. به هر حال من خیلی خودم خوشحالم و خوشحالم که تونستیم تا اونجایی که در توانمون بود عناصر فرهنگی ایران رو در یک جای باشکوهی مثل این موزه نشون بدیم. Hi YouTube, we're in Rome. It's awesome. There's like Persian people around and then it's really awesome. So I hope you guys see me. Hi friends. Hi.